लंदन शहर की एक खूबसूरत चीज़ जिन्हों असी पोस्टरां ते देखते हैं, सीनरियां के उत्ते देखते हैं, वॉलपेपर लाने हैं। साडा सुपना हुंदा कि भाई कदे उहदे विच बैठण का मौका मिले, उन्होंने लंडन आई कहिंदे ने। $15 तुसी एक कार्ड की कीमत है, $15 जिहड़े आ वो दे के कार्ड बना लेना तो लंडन दे विच सारी दिहाड़ी जिथे मर्जी घूमो, पर सवेरे 10 बजे तुर पैना। ये रेलवे स्टेशन तकरीबन उदां दा जिद्दां दा इंडिया का रेलवे स्टेशन हुंदा। हाँ, समैल थोड़ी जी ठीक आउंदी है। ये भी अपने आप दे विच एक विलक्षण जी गल। आपां दिल्ली मैट्रो भी देखते हैं, बहुत सारी देखते हैं, पर इन्नी उच्ची इन्ना उच्चा नहीं मैं देखा सी। बिजली नाल चलण वाली पौड़ी जिहड़ी आ, इन्ना उच्चा कदे नहीं सी देखिया। इंडिया वालों पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इन्हां सारे मुल्कां दे जिहड़े फौजी जवानां ने 2 विश्व युद्ध जिहड़े होए सी, उन्हां दे विच ब्रिटेन वालों लड़न वाले फौजियां की याद दे विच ये जिहड़े पिलर बनाए हुए। राणी का महल, राजे का महल कह लो, क्योंकि बहुत लंबा समा राणी ने राज किया, इस करके बहुते लोग, पंजाबी लोग इहनूं राणी का महल ही कहिंदे आ। वो महल है जी जिथों एक हुक्म चलदा सी तो फिर भारत समेत बहुत सारे मुल्कां दे विच कानून फिर अगे नूं चाहते सी, लागू हुंदे सी, चाहे वो लोगों के पक्ष दे होण ते चाहे विरोध दे। आलीशान जिंदगी है, बिल्कुल आलीशान जिंदगी है। अंदरले पासे कुछ कारां बिल्कुल तैयार बर तैयार लगदियां। ऐ लगता है कि भाई कोई ना कोई बड़ा बंदा जिहड़ा अंदरों निकलूगा तो इन्हां दे विचों किसी एक कार दे विच सवार हो के जाऊगा। इस इमारत नूं कोई इट्टां दी इमारत ना समझिया जाए कि जिहदे विच खिड़कियां ने, दरवाजे ने ते शीशे लगे हुए ने, क्योंकि इस इमारत दे विच भारत का इतिहास छुपिया होया। साडे देश की आज़ादी दा संघर्ष जिहड़ा उहदा बहुत सारा कुछ इहदे विच रूपमान हुंदा है। ते इह उही कैक्सटन हॉल है। उस कैक्सटन हॉल दे विच जिथे उन्होंने पता लग्या सी कि भाई उडवायर ने अज भाषण देण आउणा है, फिर वो एक किताब दे विच उस तरीके दे नाल वर्के पाड़दा है, उस तरीके दे नाल उहदे विच एक पिस्टल रखदा है। ये उही दरवाजा है, ये उही पौड़ियां ने जिन्हां दे उत्ते पैर रख के ऊधम सिंह शहीद बनन दे लई अगे तुरिया सी। एक बंदा 36 पाउंड दे विच जिहड़ा वो लंडन आई घूम सकदा, ते 2 जने जिहड़े आ वो 72 जिहड़े वो पाउंड लगे आ साडे 2 जणियां दे। सो इत्थों तकरीबन सारा लंडन जिहड़ा वो तुहानूं नज़र आ रहा होगा। असी 65% उचाई के उत्ते जिहड़ा आ चुके हैं, तो हुण असी घुमा के तुहानूं सारे पासों लंदन के दृश्य दिखा दिंदे आ। बैठ भी सकते हैं आराम नाल, जिन्हों लगता होवे कि मैं बहुत ही देर, क्योंकि बजुर्ग आउंदे आ, तुसीं बच्चे नाल ने छोटे छोटे थोड़े, तुसीं आराम नाल बैठ के देखो, सारे पासे गिलास आ, कोई समस्या ही नहीं। हुण असीं ठीक आ, जिहड़े वो उपरले पासे होने थोड़े जिहे औखे होने आ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮਸੰਗ, LG, roku, ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, USA, UK, ਯੂਰਪ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सत श्री अकाल जी, मैं परमजीत सिंह बाठ ते अज आपां सफ़र करना साउथहाल तो लंडन का। मैं भी लंडन पहली बारी देखना, तो मैं चाहुंदा कि प्राइम एशिया टीवी के माध्यम के राही तुसी भी लंडन की सैर जिहड़ी है वो मेरे नाल करो, क्योंकि सारिਆਂ तो इत्थे अप्पड़ नहीं हुंदा ते मैनूं भी कई दहाके लगे आ ये देखण लई। ते अज साउथहाल तो असीं चले आ। पहला सफ़र जिहड़ा वो ट्रेन दे विच करना, क्योंकि लंडन दे मध्य तक जानी कि सेंट्रल लंडन तक पहुँचण दे लई कार वाला सफ़र बहुत औखा, कई घंटे लगते हैं, पार्किंग उत्थे लभदी नहीं, तो इस करके आपां अज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिहड़ी है उहदे विच सफ़र करना। पहला ट्रेन दे विच जावांगे, अज देखते हैं कि राणी राजे वाला महल भी देखना है, बहुत सारा पंजाब दे नाल, भारत दे नाल इतिहास जुड़िया है, वो सारी चीज़ भी जिहड़ी देखने की कोशिश करांगे। पर आ देखो, ये साइकिल स्टैंड है, इहदे तो साफ तौर के उत्ते पता लगता कि इत्थों दे लोकां दे विच साइकिल चलाउण दी प्रवृत्ति भी जिहड़ी वो काफ़ी है। एक तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत है, जे आपां कारां सारे जने लई फिरांगे तो उहदे लई पार्किंग लभणी औखी है, पर लोग सेहत का भी जिहड़ा वो काफ़ी हद तक ख्याल रखते हैं। इत्थे आके साइकिल लाता तो मुड़ के ट्रेन दे विच इधरले पासियों जिहड़ा वो सफ़र कर देना है शुरू। तो ये ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन कदे उपर तो कदे थल्ले, मैनूं लगदा कि जाऊगी जरूर, तो आपां देखदे हां।
ਤੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਾਸ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੰਡਨ ਜ਼ੋਨ 1 to 6 ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $15 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, $15 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ATM ਪਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਲਓ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਆ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਜੇ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਨੋ ਟਾਈਮ ਨੋ ਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਨੇ ਰੂਟ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਮੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੈਲ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਘੂੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਡਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਧਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜੂ। ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਕਪੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਰਸਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੀਲ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਈ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਆ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਭਰੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਆ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਖੂੰਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੀਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਚਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਫੇਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਯੂ ਫੇਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਟਿਕਟ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇ ਟਿਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਡਾਲਰ ਲਿਖਿਓ ਆ ਜੀ, ਪਾਉਂਡ ਲਿਖਿਓ, ਸੌਰੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਸਸਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੂਗਾ। ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਟੂ ਅਲਰਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਆਊਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੇ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਮਸਟ ਨਾਟ ਪਾਸ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ 5-7 ਜਣੇ 10 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਰਡ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ, ਆ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਰਲਸ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਘੁਸਮਸਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ 1769 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1852 ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੀ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, UK ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜਿਆ, ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੰਡ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ, ਫੀਲਿੰਗ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਡਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੰਡਨ ਲਿਖਿਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਝਾਲ ਜੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਟ, ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਐਂਡ ਵੇਟ ਫॉर ਸਿਗਨਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਲਓ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੁਰਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਟ ਹੋਵੇ, ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਨੇਪਾਲ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। In the memory of the 5 million volunteers from the Indian subcontinent, Africa and the Caribbean who fought with Britain in the two। ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਫੇਰ ਹੀ ਹਟਣੇ ਆ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਫੇਰ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ 40-45 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਆਹੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੌੜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੂਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਉਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਥੇਰਾ ਲਿਆਏ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ 2 ਵੱਡੇ ਕੌਲੇ, ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਕੌਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਹ 1919 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ 1940 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ। ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ 5-7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ 5-7-8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਗਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਸੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕੇ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਫਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੌਂਡ ਵੱਧ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। 21 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ 64 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ 64 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਹੀ ਭੂਹੇਰਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਤਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੀਤ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਪੌਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 21 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਾੜਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ, ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਸਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗੂ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੱਦਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਐਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਨਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੰਗੂੜਾ, ਇਹ ਝੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭੰਗੂੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਨੇ 32 ਨੇ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਏ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਵਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਲਾ, ਇਹਦੇ 32 ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਲੰਡਨ ਆਈ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੁਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੱਤ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬੁਕਿੰਗ ਆਫਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੂਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੰਡਨ ਆਈ ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਈਓ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 36 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 36 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ਆਈ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਤੇ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 72 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਯੂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰਨਾ, ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਾਉਂਡ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਸੋ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੇਮਸ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਐਨ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਡਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਬਾਕਸ ਹੈ,
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਰ ਡੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 65% ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। 65% ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੰਡਨ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ 65% ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ 2 ਪੌੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੇਮਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 36 ਪਾਉਂਡ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, 36 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 2 ਹਾਊਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲਾਸ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਟੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹਾ ਥੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੀਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਆਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪੈਸੰਜਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਡੋਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭੰਗੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਲਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਉਂਡ ਜੇ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਘਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਇਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 2 ਪਾਉਂਡ 200 ਰੁਪਈਆ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਨਾ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵੈਰੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਲੰਡਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।